सानू कौन ख्याले सानू कौन ख्याले दो दिन छां फुलां दी सुते जागे साडे तारे दो दिन छां फुलां दी सुते जागे साडे तारे असी नमाणे सावे पत्तर सावे पत्तर दे दर्शकां नूं एक बार फिर साडे वालों जी आया असी सब का स्वागत करते हाँ तो मैं हाँ इस शो का होस्ट प्रेम मान। एक कविता दियां कुछ लाइनां पेश हैं। कविता का नाम है घरां वर्गा। कई घरां च हुंदियां ने निक्कियां वड्डियां लोड़ां थोड़ा, कई कुछ नहीं हुंदा पर होर हुंदा है बड़ा कुछ। कई घरां विच बड़ा कुछ हुंदा है लोड़ां दे आकार तो किते वड्डा, पर कई कुछ हुंदा ही नहीं। घरां च घरां वर्गा ही कुछ होवे तां घर बनदे। ये कविता है पंजाबी दे बड़े जाने पहचाने प्रसिद्ध कवि परमिंदरजीत जी दियां, जिहड़े पिछले हफ्ते भी साडे मेहमान सन ते अज फिर वो साडे मेहमान हैं। अज फिर असीं उन्हां तो कुछ कवितावां सुणांगे, उन्हां नाल कुछ गल्लां करांगे। सो परमिंदरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं इन्ना समा कढ के साडे कोल 2 हफ्ते लगातार आए हो, बड़ी सानू खुशी है। सो पिछली बार जिहड़ी आखिरी आपां गल कर रहे सी वो सी सुपने दी है दी कि असीं बहुत सारे जिहड़े विदेशां विच आउने अपने सुपने लैके आने आ। सो जे उन्हें भी थोड़ा बहुत चलता रखिए तो तुसीं ये कहा सी कि जिहड़े असीं विदेशां विच आउने आ हिंदुस्तान तो वो सिर्फ असीं तंगियां करके नहीं आउंदे कि सानू आर्थिक तंगियां सुपने भी हुंदे हन। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ये जरूर ठीक है कुछ लोग जिहड़े वो इस करके अपना मुल्क छड्ड के दूसरे थां जांदे आ क्योंकि वो आर्थिक तौर पर उत्थे ठीक नहीं हुंदे, उन्हां नूं तंगियां हुंदियां थोड़ा हुंदियां। सो विदेशों में जाके उन्होंने जिंदगी आर्थिक तौर पर सब चंगी हो जाती है। पर कई लोग होर सुपने भी लैके आते हैं, जिमें कि मैं आया सी, मैं इत्थे पढ़न वास्ते आया सी। सो इत्थे मैं PhD करके ते फिर बस इत्थे जो गए रह गया। सो इस तरह के सुपना मैं एक सुपना लैके आया सी कि मैं PhD करनी है ते वो कीती है। सो इस तरह के बहुत लोग है, कोई डॉक्टर बनना आंदा, कोई इंजीनियरिंग बनना आंदा, असीं वख-वख सुपने लैके आने आ। सो इहदे बारे तुसीं होर वो मैं दूसरा मान जी तुसीं ते सारा कुछ मेरे वालों ही कहता और बड़े खूबसूरत अंदाज नाल कि मेरे इत्थे तुसीं हुण इत्थे आके पढ़ाई भी कीती ते एक यूनीवर्सिटी तुसीं पढ़ा रहे जे, ये साडे सारे लई उत्थे बड़ी माण वाली गल है। मेरे कुछ दोस्त ने जिहड़े इत्थे वड्डे वड्डे बैंकां दे उच्च अधिकारी ने, वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां चों पढ़ा रहे ने। और कुछ मेरे दोस्त ने जिहड़े मेरे नाल मेरियां मुढ़लियां जिहड़ियां विद्यक क्लासां सी उहदे नाल मेरे नाल पढ़दे रहे, मैं उन्हां दा बेंचमेट भी रहा, वो इत्थे बड़े वड्डे डॉक्टर ने। अच्छा वो उत्थे भी ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ तो कर सकते सी, पर एक वड्डा सुपना उन्होंने अंग संग सी ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਲਿਖ ਤੁਮ परमिंदरजीत, दूजी सी मेरी मार्फत ते तीजी सी बचपन करते मैं। हाँ जी। ते उते बाद तिन्ने इकट्ठियां करके किताब विच इन्हां छापी है मेरे कुछ हासिल। ये बचपन करते मैं तुसीं बेसिकली अपने बचपन बारे, अपने घर बारे, अपने बारे कवितावां लिखियां। सो कुछ अपने बारे दसो, अपनी जिंदगी बारे, किवें बचपन बीत्या, किवें जवानी बीती। बिल्कुल देखो हुण मैं ये असल च मैं जिहड़ा इहदा इस किताब विच जिहड़ा बचपन है वो असल च मेरे बच्चों का बचपन है। पर तुसीं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਮੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸਬੱਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁੰਝ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਗੋਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕ ਸਕਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ PhD ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਲਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ PhD ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ PhD ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁਣ ਢਹਿੰਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ MA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। MPhil ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ, ਉਹ PhDਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖਿਲਰੀ ਤਰਤੀਬ। ਅੱਛਾ। ਖਿਲਰਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਖਿਲਰਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਦਤ ਜਿਹੀ। ਇਸੇ ਆਦਤ 'ਚ ਬੀਤਿਆ ਅਣਬੀਤਿਆ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਤ ਦੇ ਮੇਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਆਦਤ ਜਹੀ,
ਇਸੇ ਆਦਤ 'ਚ ਬੀਤਿਆ ਬਿਤਾਇਆ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਤ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਖਿਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਖਿਲਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਵਿਸਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਖਿਲਰਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੁਝ ਗੁੰਮੇ ਗੁਆਚੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ। ਖਿਲਰਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੁਝ ਗੁੰਮੇ ਗੁਆਚੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਲਰਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਖਿਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ। ਵਾਹ, ਖਿਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਭਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੇਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਮਿਤੋਜ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਊਰਜਾ ਉਦੈ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਾਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਕਈ ਕਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਮਿਤੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਿਤੋਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਸ਼ਣ, ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਿਤੋਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਮੋਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਿਖ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਲੇਖ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਫਤ, ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਛਪੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਚਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਨਜੀਤ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਕੈਬ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਣ ਤੋਂ ਜੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਅੱਖਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ? ਹਾਂ, ਦੋਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਰਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਦੋਹੇ? ਦੋਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਗਜ਼ਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਜ਼ਲ 4-5 ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਰਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਸਦਾ ਕੋਈ ਧੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਨਾ। ਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾੜ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾੜ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਦਾ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਿੰਦਕ ਬੋਲਾਂ ਤਾਈ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜ। ਵਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। ਤਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੁੱਕਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਿਆਂ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਸੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਿਆਂ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਸੁੱਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਣਬਿਣ ਹੁੰਦੀ ਅੰਬਰੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਅੰਬਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪੀਂਦੀ ਨੀਰ। ਅੱਛਾ। ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਅੰਬਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪੀਂਦੀ ਨੀਰ
ਕਿਣਮਿਣ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਬਣੇ ਕਿਣਮਿਣ ਬਣਦੀ ਹੀਰ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, एक बार फेंका, बहुत खूब सर। ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਅੰਬਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪੀਂਦੀ ਨੀਰ, ਕਿਣਮਿਣ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਬਣੇ ਕਿਣਮਿਣ ਬਣਦੀ ਹੀਰ। अच्छा ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਆਵਣਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਨਸੀਬ, अच्छा ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਆਵਣਾ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ, ਦੂਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਉ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਣਗੇ हाँ जी ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗਾ। अच्छा ਮਤਲਬ ਅਣਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰੇਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, अच्छा ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। वाह, बहुत खूब। वाह, ਔਰ एक बार फिर ਮੈਨੂੰ पढ़ो। एक बार ਮੈਂ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ एक बार फिर वही सुनाओ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? आखिरी जड़ा। ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, अच्छा ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ ਤੇ जी, ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਿਆਂ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਹੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਵਿਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਾਮ ਸੋਹਣੇ ਦੋਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਹਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੋਹੇ ਲਿਖੇ। ਦੁਹਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਹਾਵਲੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੁਪਤ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਿਖਤੇ ਰਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ 40 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਮਲਾਈ ਚਲੋ, ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਟਕਲਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਗਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਦਾਲ ਬਣੀ ਜੇ
ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਚੇਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਲੇ ਪੋੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ ਤੜਕੀ ਦਾਲ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ maan@justpunjabi.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ www.punjabiblog.org ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ